किस तरीके गलवान वैली जिहड़ी सी वो बोले सो निहाल के जकारियां दे नाल गूंज रही सी। ये टोपडन ने अपने अखबार के लेख अंदर लिखिया। बड़े खूबसूरती नाल उन्होंने दस्सिया कि किस तरीके सिख जवानों ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए चीनियां नूं अपनी बाहां दे विच दे के मार दिता। वो दसदा कि शुरुआत अंदर 16 बिहार ट्रूप जिहड़े सीगे उन्हां दे उत्ते चीनियां ने धोखे नाल हमला कर दिता और वो हमला बड़ा ही जानलेवा सी। जदों इसकी जानकारी 3rd मीडियम फील्ड रैजीमेंट नूं मिलदी आ जिहदी अगवाई लैफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह कर रहे सी ते खालसा उत्थे पहुंचदा है। बस फिर जदों खालसा उत्थे पहुंचदा है ते उत्थों दे गलवान वैली दे हालात जिहड़े सी वो बदल जांदे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्यारे तुसीं सब आखो भी जांदे गुलबान घाटी दे विच जो कुछ होया किद्दां भारती 20 जवान चाइना ने धोखे नाल शहीद किए। पर यह गल बहुत घट लोग शायद जानते हैं कि गुलबान घाटी में जदों चीनिया ने पिठ पिछे यह वार किया तो उस तो बाद चीनिया नूं उदों भजना पईयां जदों गुलबान घाटी बोले सोने हाल के नारियां नाल गूंज उठी। जी हाँ, क्योंकि बिहार राजमंड के वो जवान सन जिन्हां उत्ते चीन ने पिठ पिछे वार किया सी ते जिद्दां ही इस दी खबर सिंघां नूं लगी तां सिंघां दी फौज उत्थे पहुंची अते बोले सोने हाल दे नारे लांदे जयकारे लांदे ओह चीनी फौजियां उत्ते टुट पए ते अपनी बाहां विच उन्हां नूं घुट-घुट के मौत दे घाट उतार दिता। क्योंकि सरहद के उत्ते समझौते मुताबिक यह तय किया गया है कि कोई भी जवान गश्त दौरान मारू हथियार लैके गश्त नहीं करेगा। पर चीन ने बड़ी घटिया ते कोझी चाल चली जो कंडियालियां तारां बन के बाले बनाए अते उन्हां पालियां दे नाल भारती जवान बड़े ही बेरहमी नाल उन्हां मौत दे घाट उतारे। पर भारती जवानां ने सिंघां ने भी इट दा जवाब पत्थर नाल दिता अते चीनी सैना नूं धूड़ चटा दित्ती। इस सारे मसले उत्ते आखिर की कह रहे ने DSGMC प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा। आओ मारते हैं एक नज़र। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं भी शुरुआत इससे तो करदा हां। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये जकारे सी जिहड़े चाइना के अंदर चाइना के जिहड़े सैनिक सी जदों उन्होंने हमला किया इंडिया के उत्ते और जो साडी सेना सीगी उत्थे ये जकारे गूंजे। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक हिंदुस्तान के अखबार आ दी ईस्टर्न लिंक ये एक सीनियर जर्नलिस्ट ने गमटाशू टोपडन जी ने एक लेख लिखा है जिसकी हैडिंग उन्होंने भी बनाई है बोले सो निहाल। किस तरीके गलवान वैली जिहड़ी सी वो बोले सो निहाल के जकारियां दे नाल गूंज रही सी। ये टोपडन ने अपने अखबार के लेख अंदर लिखिया। बड़े खूबसूरती नाल उन्होंने दस्सिया कि किस तरीके सिख जवानों ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए चीनियां नूं अपनी बाहां दे विच दे के मार दिता। वो दसदा कि शुरुआत अंदर 16 बिहार ट्रूप जिहड़े सीगे उन्हां दे उत्ते चीनियां ने धोखे नाल हमला कर दिता और वो हमला बड़ा ही जानलेवा सी। जदों इसकी जानकारी 3rd मीडियम फील्ड रैजीमेंट नूं मिलदी आ जिहदी अगवाई लैफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह कर रहे सी ते खालसा उत्थे पहुंचदा है। बस फिर जदों खालसा उत्थे पहुंचदा है ते उत्थों दे गलवान वैली दे हालात जिहड़े सी वो बदल जांदे ने। हालांकि साडी सारी ही सेना बहुत ही बहादुरी वाली आ और उन्हां दे अंदर एक नहीं, चाहे वो डोगरे होण, चाहे वो रेजीमेंट जाट होवे, चाहे वो रेजीमेंट कोई भी होवे, वो सारे ही एक तो एक वध के दलेर ने और एक तो एक वध के देश के पिछे अपनी जान देने वास्ते खड़े रहिंदे ने। पर जो खालसा रेजीमेंट ने सिख रेजीमेंट ने उत्थे कीता इसकी बड़े सुंदर अल्फाजां दे अंदर मैं फिर कोई गल मैं नहीं कह रहा, ये गमटाशू टोपडन जिहड़े ने वो सीनियर पत्रकार जिन्होंने लेख लिखा वो दस देने कि फिर जदों 15 तरीक की रात में हमला हो जाता है और सिखों को पता लगता है 3rd मीडियम रेजीमेंट जी फील्ड रेजीमेंट उत्थे पहुंचती है और जदों ही पहुंचती आ उन्होंने क्या लिखा कि जदों ही पहुंचती आ जो डोकलाम अंदर 3 साल पहला होया सी उत्थों दे बेस्ट चाइनीज ट्रूप जिहड़े सीगे उन्होंने जिस तरीके उत्थे एक हवालदार ने जितना ही उन्होंने मात दी सी उदों जो उन्होंने मन के अंदर सिखां के प्रति दहशत आ जो सिख नूं देखते हैं उसकी दस्तार देखते हैं उसके केस देखते हैं और बोले सो निहाल के जकारियां तो कंब उठते हैं। ये गल ये पत्रकार लिख रहे हैं। लिखते कि जो उत्थे पहुंचते हैं तो सिख जिहड़े सी उन्होंने जो अपने साथियों ये हालातों च देखा तो खाली हाथ बेयर हैंड्स रॉक्स विद वैपन स्नैच फ्रॉम चाइनीज जिहड़े उन्हां तो ही हथियार खोए सी उन्हां दी किरपानां नाल वढना टुकना शुरू करता खालसे ने। हुण दस्सिया कि एक खालसे ने ते अपनी बाइसेप्स अंदर ऐ लिया
ਔਰ ਉਹ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਚਿਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫੌਟ ਲਾਈਕ the fort men possessed smashing Chinese heads with rocks, smashing them with swords snatched from Chinese। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, other Chinese troops in the vicinity fled or stayed away in a sheer fright। ਇੰਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਚੀਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਲੁਕ ਗਏ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਚਿਕਾਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਰਗੂ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਕਿ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰ ਪਾਰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੀਨੇ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਸੈਪ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓਸੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰਨਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜੀਓਸੀ ਆ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਜੀਓਸੀ ਰਾਈਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਰਨਲ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨਲ ਬੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ ਜੋ ਕਿ 60 ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਰਨਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 17 ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ 10 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੌਰਚਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਲ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 16, 16 and 17, 18 ਜੂਨ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਇਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ 10 ਇੰਡੀਅਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਲੋਨ ਕੈਪਚਰਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ 10 ਦੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੀ ਡਾਊਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਵਲ ਐਂਡ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਦੀ ਬ੍ਰੂਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫੀਅਰਲੈਸ ਸਿੱਖਸ have turned the fate of many battles with sheer bravery। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਦਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਸਦਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਸਦਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਲੜਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ that commander lieutenant general Harjinder Singh again proved that they are fearless warriors of night of 15th June। ਉਹ ਇੱਕ ਨਤੜਕ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕਾਮ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਖਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਡੋਕਲਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ
ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਬਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਥਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਇਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ, ਇਸ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ। ਔਰ ਚੀਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਔਰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤतः ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਗੂੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਲਬਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਗਈ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।